I beg to move that the government be granted a sum not exceeding 24,215 crores 57 lakhs 78,000 rupees for further expenditure in the year 2016-2017 as per the heads of demand shown in the notice dated 24th March 2017. Motion moved. Any I beg to discussion? move that the motion be. Yes. Yes, motion. I beg to move that the motion be passed. The motion moved by the minister is before the House. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the supplementary estimates for 2016-2017 are granted. Now we'll take up the bill. On behalf of the Chief Minister, I request the Minister for Labour and Employment to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Energy University Bill 2017. Honorable Speaker, sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move that the Andhra Pradesh Energy University Bill 2017 be taken into consideration. Motion moved. Motion moved. Briefly. The question is that the Andhra Pradesh Energy University Bill 2017 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 43. Scheduled clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clauses 2 to 43, schedule, clause 1, enacting formula and long title, do stand part of the bill. On behalf of the Chief Minister, I shall now request the Minister for Labour and Employment to move the motion for passing the bill. Honorable Speaker, sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. On behalf of the Chief Minister, I request the Minister for Labour and Employment to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Maritime Board Bill 2017. Honorable Speaker, sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move that the Andhra Pradesh Maritime Board Bill 2017 be taken into consideration. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Maritime Board Bill 2017 be taken into consideration. Those who are for this motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 126. Clause 1 enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 to 126, clause 1 enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clauses 2 to 126, clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. On behalf of the Chief Minister, I request the Minister for Labour and Employment to move the motion for passing the bill. Honorable Speaker, sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed.
On behalf of the Chief Minister, I request the Minister for Labour and Employment to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Logistics University Bill 2017. Honorable Speaker, sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move that the Andhra Pradesh Logistics University Bill 2017 be taken into consideration. Motion moved. The question is, Logistics University Bill. Anybody want to say? Ganesh. అధ్యక్ష, కంట్రీస్ మన దేశంలో మొదటి లాజిస్టిక్స్ యూనివర్సిటీ కాకినాడలో పెట్టడం అనేది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు చేసిన అదృష్టం అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు అధ్యక్ష. ఏదైతే పెట్రోలియం యూనివర్సిటీ కాకినాడకి దూరం అయిందని చెప్పేసి ఈస్ట్ గోదావరిలో కాకినాడ ప్రజలందరూ కూడా చాలా నిరాశకు గురయ్యారు. మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, సీఎం గారు, ఆంధ్ర రాష్ట్రం మాట ఇచ్చినందుకు మీకు ఈ లాజిస్టిక్ యూనివర్సిటీ ఇస్తున్నామని చెప్పేసి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి దీనికి సుమారు 350 కోట్ల రూపాయలతో 50% ఏమో యూనియన్ మినిస్టర్ షిప్పింగ్ ద్వారా ఏర్పాటు చేయడం. ఇది ఒక స్పెక్ట్రమ్ అధ్యక్ష. ఇది ముఖ్యంగా లాజిస్టిక్స్ హబ్ కానీ, షిప్పింగ్ కానీ, ఎయిర్ లాజిస్టిక్స్ కానీ, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ, వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, వీటన్నిటి కూడా ఒక స్పెక్ట్రమ్ మాదిరిగా తయారు చేసుకొని ఈ యూనివర్సిటీలోని ప్రతి ఏడు కూడా సుమారు 1400 మంది ప్రొఫెషనల్స్ ని తయారు చేసి పైకి పంపించేందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఒకసారి మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తున్న అధ్యక్ష. దీంట్లో కోర్సెస్ బీటెక్ కానీ, ఎంటెక్ కానీ, ఎంబీఏ కానీ, అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ కోర్సెస్ ని కూడా 2018-19 నుంచి ఇచ్చి, అదే విధంగా 2020 నుంచి ముఖ్యంగా పిహెచ్డీని కూడా ప్రవేశపెట్టడానికి కోసం చెప్పి సన్నద్ధం అవుతుందని చెప్పేసి మీ ద్వారా తెలియజేసిన అధ్యక్ష. ఈరోజు ముఖ్యంగా ట్రైన్డ్ పర్సనల్ కి ఒక డిమాండ్ ఉంది మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని. ఎందుకంటే భారతదేశంకి వచ్చినటువంటి బిల్ క్లింటన్ కానీ, బిల్ గేట్స్ కానీ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని అన్ని యూనివర్సిటీని కూడా సందర్శించి, అలాగే ముఖ్యమైన నగరాలు ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, ఆ రోజుల్లో హైదరాబాద్ ని చూసిన తర్వాత ఒక మాట అన్నారు అధ్యక్ష. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో యూనివర్సిటీస్ చాలా చక్కనైన యూత్ ని ఎన్లార్జ్ చేస్తున్నది, ఎడ్యుకేషన్ లో ఒక హబ్ గా ఉందని చెప్పేసి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఇన్ఎగ్జాస్టిబుల్ పూల్ ఆఫ్ టాలెంట్. హైదరాబాద్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఇన్కన్జీనియల్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేర్ సచ్ టాలెంట్స్ కెన్ రీచ్ పినాకల్ ఆఫ్ గ్లోరీ అని చెప్పి. అంటే అటువంటి అదృష్టం మళ్ళీ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ రోజే మళ్ళీ మన కళ నెరవేరుతుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మనకు సుమారు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కళ ఏంటంటే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ముఖ్యంగా ఒక ఎనర్జీ యూనివర్సిటీ రావాలని, వాటర్ యూనివర్సిటీ రావాలని, హాస్పిటాలిటీ యూనివర్సిటీ రావాలని, ఎక్వాకల్చర్ యూనివర్సిటీ రావాలని, లాజిస్టిక్స్ యూనివర్సిటీ రావాలని, స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ రావాలని, అలాగే పెట్రోలియం యూనివర్సిటీ రావాలని చెప్పేసి ఏదైతే కళ కన్నారో అవన్నీ కూడా ఈ రోజు ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి కూడా కార్యరూపదాల్సినని చెప్పేసి ఒకసారి మీ ద్వారా తెలియజేసుకున్న అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఈ రోజు మన ఆంధ్ర నుంచి వచ్చినటువంటి ఎంతో మంది మహనీయులు చెప్పాలంటే సుందర్ పిచ్చయ్య గారు మరి ఈ రోజు గూగుల్ సీఈఓగా ఉన్నారంటే అది మనం వేసిన బాట అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే సనాతన నారాయణ అని చెప్పేసి ఏదైతే ఎడోర్ సిస్టమ్స్ కి సీఈఓగా ఉన్నారో ఇప్పుడు మన ఆంధ్రవాసి అని చెప్పుకోవడానికి మనకు ఎంతో గర్వంగా అన్నమాట. మరి ఈ రోజు అలాంటి నాలెడ్జబుల్ పీపుల్ రావాలంటే మరి మన దగ్గర అలాంటి నాలెడ్జ్ ఇచ్చే పెంపొందించే యూనివర్సిటీస్ రావాలి. మరి అలాంటి యూనివర్సిటీస్ ఎప్పుడైతే కరువు అయ్యావో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ఈ రోజు యూనివర్సిటీస్ రప్పించేందుకు మరి కంకణం కట్టుకొని సీఎం గారేమో కృషి వల్ల ఈ యూనివర్సిటీ వస్తుందంటే ఎంత అభినందనీయం అని చెప్పేసి ఒకసారి తెలియజేసుకున్న అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏదైతే 974 కిలోమీటర్లు ఉన్నదో
అనేక రకాల పోర్టులు రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. మరి అలాంటి పోర్ట్స్ అన్ని కూడా ముఖ్యంగా అది ఏదంటే షిప్పింగ్ లాజిస్టిక్స్. ఎంత షిప్పింగ్ లాజిస్టిక్స్ పెరిగేటప్పుడు దాని తగ్గ ట్రైన్డ్ పర్సన్ మనకు అవసరం ఉంటుంది. ఆ ట్రైన్డ్ పర్సన్ అందించే బాధ్యతే ఈ లాజిస్టిక్స్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. మన దగ్గర ముఖ్యంగా 5 మేజర్ పోర్ట్స్ కానీ దాంట్లో ఆపరేషనల్ ముఖ్యంగా నాన్ మేజర్ పోర్ట్స్ ఆపరేషనల్లో ఉండేవి 5 ఉంటే, ఒకటి మేజర్ పోర్ట్ ఏమో విశాఖపట్నం ఉండి సుమారుగా 73 మిలియన్ టన్స్ కార్గోని ప్రతి సంవత్సరం కూడా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాయంటే మరి దానికి కావాల్సిన ట్రైన్ మ్యాన్ పవర్ అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పి మనం గుర్తించవలసిన బాధ్యత మనకు ఉంది. అలాగే రైల్వే నెట్వర్క్ తీసుకుంటే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సుమారు 5,100 రైల్ కిలోమీటర్స్ ఉన్నాయి. అలాగే సుమారు 620 స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. సుమారు రోడ్ నెట్వర్క్ తీసుకున్నా కానీ 2 లక్షల కిలోమీటర్లకు రోడ్ నెట్వర్క్ ఉన్నది. అలాగే నేషనల్ హైవేస్ కూడా సుమారు 4,000 కిలోమీటర్ నేషనల్ హైవేస్ ఉన్నాయి. మరి ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్ కనెక్టింగ్ చేసుకుంటే ముఖ్యంగా ఏదైనా లాజిస్టిక్స్ వెళ్ళాలంటే ఇప్పటికి కూడా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎన్ని పోర్ట్స్ ఉన్నా సరే, ఎన్ని ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నా కానీ, ముఖ్యంగా ఎన్ని రైల్వేస్ ఉన్నా కానీ, ముఖ్యంగా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలోని 80% మనం ఇంకా డిపెండ్ అయి ఉన్నామన్నమాట. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు చూస్తే 80% ఏదైతే రోడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉందో, గతంలో రోడ్లు బాగలేక ఏదైతే మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వల్ల సుమారు 18% నష్టం వస్తుందని చెప్పేసి అంచనా వేశారు. భారతదేశంలో కూడా సుమారు 1,30,000 కోట్ల రూపాయల సంవత్సరానికి ఆదాయం తగ్గుతుంది. కేవలం ఏంటంటే మనకుండే రోడ్లు రోడ్లు సరిపడి కాదు. అదేవిధంగా ఏంటంటే అన్వాంటెడ్ గా ముఖ్యంగా ఏదైతే వాళ్ళ చెకింగ్ పోస్టులు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళ అన్నిటి వల్ల అవుతుందని చెప్పేసి అంచనా వేయడం వల్ల మరి గడ్కరీ గారేమో ఏదైతే సిఐ సమిట్ లో వచ్చిన తర్వాత సుమారు 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసే రోడ్ని కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్కే నేను ఇస్తున్నానని చెప్పి ఒక వరం ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా దృష్టి 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు భారతదేశంలోనేమో ఏదైతే సాగరమాలు వేస్తున్నారో దాంట్లో 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు మనం కేవలం మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కేటాయించడం జరిగింది. మరి ఇటువంటివన్నీ కేటాయించేటప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇచ్చేటప్పుడు మనకి లాజిస్టిక్స్ లోని ఒక యూనివర్సిటీ ఉంటే కానీ ట్రైన్డ్ పర్సనల్స్ మనమేమో అందించలేని పరిస్థితి. అలాగే అధ్యక్ష, ముఖ్యంగా ఎయిర్పోర్ట్స్ అధ్యక్ష, మనకి భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు సుమారు 2,200 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి ఒక 63 లక్షల పాసింజర్స్ కి ప్రతి ఏడు కూడా సదుపాయం కల్పించే భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ రావడమే కాకుండా కర్నూలు, నెల్లూరు ఒక డొమెస్టిక్ ఎయిర్పోర్ట్స్, సుమారు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఒక 8 ఎయిర్పోర్ట్లు. ఇది ఎయిర్ లాజిస్టిక్స్ లోని డెవలప్మెంట్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు అధ్యక్ష. మరి ఈ డెవలప్మెంట్ మనకు కావాల్సింది ఒక లాజిస్టిక్స్ యూనివర్సిటీ కావాలని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా వేర్ హౌసింగ్ లో కూడా మనమేమో ఏపీలోనేమో డబులింగ్ చేయడం కోసం చెప్పేసి ఏదైతే ఏపీ స్టేట్ వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఏమో మొన్ననే ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసింది అధ్యక్ష. మనకి ఈ రోజు 6 లక్షల టన్నులు మనకి వేర్ హౌసింగ్ లోనేమో స్టోరేజ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటే దానికి 12 లక్షలు చేసే బాధ్యత తీసుకుంటుందని చెప్పేసి ఏ రాష్ట్రం తెలియజేసుకున్న అధ్యక్ష. మరి చేసేందుకు మనకు నాలెడ్జబుల్ పీపుల్ అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ఏదైతే అగ్రి కామోడిటీస్ ఉన్నదో, వెట్ అండ్ డ్రై రేషన్స్ ఉన్నాయో, వీటికి మన గవర్నమెంట్ లోనేమో సదుపాయం లేదు కాబట్టి మనం ఇంకా ప్రైవేటైజేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటున్నాం అధ్యక్ష. సుమారు 5.5 లక్షల టన్నులకి ప్రైవేట్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాం. మరి దీన్ని గుర్తించి అటువంటి వేర్ హౌసెస్ ని రప్పించేందుకు సుమారు 12 ఎకరాల్లోనేమో మన భీమవరంలోనే 100 కోట్లతోటి ఈ యొక్క వేర్ హౌస్ నిర్మాణం చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. వీటన్నిటిని కూడా ఒక నాలెడ్జ్ కావాలి. ఈ నాలెడ్జే మనకి లాజిస్టిక్స్ యూనివర్సిటీ సదుపాయం అందిస్తుంది. సుమారు ఒక 1,400 యూత్ ని ప్రతి ఏడు కూడా ట్రైన్ చేసి ముందుకు పంపిస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ ఇటువంటి బిల్ ని పాస్ చేయవలసిందిగా మిమ్మల్ని సగౌరవంగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. మినిస్టర్ గారు, అధ్యక్ష, లాజిస్టిక్ యూనివర్సిటీ మన రాష్ట్రానికి చాలా అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక లాజిస్టిక్ హబ్ గా తయారు చేయాలని చెప్పి
ఇప్పటికే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎక్కడా లేనటువంటి అవకాశం మన రాష్ట్రానికి ఉంది అధ్యక్ష. సుమారుగా 970 కిలోమీటర్లు సుదీర్ఘమైనటువంటి తీర ప్రాంతం ఉంది. ఇప్పటికే మంచి పోర్ట్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. రేపు వచ్చే 2-3 సంవత్సరాల్లో ఇంకా 4-5 మంచి పోర్ట్స్ కూడా రావడానికి మన రాష్ట్రంలో అవకాశాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. దీనితో పాటుగా విమాన రంగాలు కానీ, రోడ్డు రంగంలో కానీ మన రాష్ట్రం ఈ దేశానికి ఒక ఆదర్శంగా నిలిచినటువంటి సందర్భంలో ఈ లాజిస్టిక్ యూనివర్సిటీ అవసరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇది ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ రోజు నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దీనివల్ల శిక్షణ మరియు పరిశోధనల మధ్య గల ప్రధాన తారతమ్యాలని తొలగించడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రంగంలో చాలా మంది విద్యార్థుల అధ్యక్ష ఈరోజు చదువుకోవడానికి చాలా మంది ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ చదివి చాలా మంది నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లో ట్రైనింగ్ కూడా చేసి ఇందులో అవకాశం కల్పించడానికి చాలా వరకు ఈ యూనివర్సిటీ ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. దీనివల్ల 1300 నుంచి 1400 మంది విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుంది అధ్యక్ష. ఇది మన రాష్ట్రంలో కాకినాడలో దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. దీని ఖర్చు 300 నుంచి 350 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది. మనం ఈ రోజు ఈ బిల్లు పాస్ చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజు కొంత సహాయం అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీనితో పాటుగా ఈ రాష్ట్రంలో చాలా వరకు కోర్ట్స్ ఉన్నాయి. వారి యొక్క సహకారం కూడా తీసుకొని ఈ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయడానికి అన్ని విధాలు కూడా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ యూనివర్సిటీలో 5 శాఖలు ఉంటాయి అధ్యక్ష. 1 నౌకా నిర్మాణ లాజిస్టిక్స్ శాఖ, 2 వైమానిక లాజిస్టిక్స్ శాఖ, 3 భూ ఉపరితల రవాణా లాజిస్టిక్స్ శాఖ, గోదాములు మరియు నిల్వ శాఖ 1, మేనేజ్మెంట్ అధ్యయనములు మరియు అంతర్జాతీయ వ్యాపారముల శాఖ. 5 శాఖలు ఈ యూనివర్సిటీలో మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి నిర్ణయించడం జరిగింది. దీనితో పాటుగా కార్యాలయాలు కూడా ఉంటాయి. ఒకటి ఇంక్యుబేషన్ మరియు ఎంటర్ప్రెన్యూరేషన్ కార్యాలయం ఒకటి ఉంటుంది, పరిశోధన కార్యాలయం ఒకటి ఉంటుంది, పరిశ్రమ అకాడమిక్ లింకేజ్ కార్యాలయం ఒకటి ఉంటుంది, నైపుణ్య అభివృద్ధి కేంద్రం ఒకటి ఉంటుంది సార్. దీనివల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. మన రాష్ట్రానికి ఈ యూనివర్సిటీ చాలా అవసరం కాబట్టి సభ్యులందరూ ఈ బిల్లుని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించమని చెప్పి కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. The question is that the Andhra Pradesh Logistics University Bill 2017 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 1. Schedule clause 1, enacting formula and long title under before the House. The question is, those who are for clauses 2 to 43, schedule clause 1, enacting formula and long title, please say aye. Those who are against it, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clauses 2 to 43, schedule clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. Honorable the Chief Minister, I request the Minister for Labour and Employment to make a motion for passing the bill. Honorable Speaker sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. On behalf of the Chief Minister, I request the Minister for Labour and Employment to make a motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Infrastructure Development Enabling Amendment Act 2017. On behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move that the Andhra Pradesh Infrastructure Development Enabling Amendment Bill 2017 be taken into consideration. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Infrastructure Development Enabling Amendment Bill 2017 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against,
please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 19. Clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 to 19, clause 1, enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Clauses 2 to 19, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. On behalf of the Chief Minister, I shall now request the Minister for Labour and Employment to move the motion for passing the bill. Honorable Speaker, sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Finance to move the motion for taking into consideration Andhra Pradesh Value Added Tax Amendment Bill 2016. Adyasha, there are two bills. I request the Honorable Speaker to take up two bills at a time because both are related to Oka bill. I would like to move that the two bills can be taken up at a time. I request the Speaker to move that the Andhra Pradesh Value Added Tax Amendment Bill 2016 be taken into consideration. Adyasha, second bill, I request the Honorable Speaker to permit me to move that the Andhra Pradesh Value Added Tax Amendment Bill 2017 be taken into consideration. Two bills, sir. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Value Added Tax Amendment Bill 2016 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 4, clause 1 enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 to 4, clause 1 enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Clauses 2 to 4, clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Finance to move the motion for passing the bill. I request that the two bills may be passed. The question is, that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Finance to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Value Added Tax Amendment Bill 2017. Motion moved. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Value Added Tax Amendment Bill 2017 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clause 1 enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for the clause 2, clause 1 enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Clause 2, clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Finance to move the motion for passing the bill. I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it.
The motion is carried and the bill is passed. On behalf of the Chief Minister, I request the Minister for Labour and Employment to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Tourism, Culture and Heritage Board Bill 2017. Honorable Speaker, sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move that the Andhra Pradesh Tourism, Culture and Heritage Board be taken into consideration. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Tourism, Culture and Heritage Board Bill 2017 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 6 and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 to 6, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Clauses 2 to 6 do stand part of the bill. Clause 7, there is one official amendment to clause 7. In subclause 1 of clause 7, in the marginal heading after the word appointment of other committees, add the word by the authority or commission. Clause 7 as amended is before the House. Those who are for, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Clause 7 as amended do stand part of the bill. There are no amendments to clauses 8 to 15 and they are before the House. The question is, those who are for clauses 8 to 15, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Clauses 8 to 15 do stand part of the bill. Clause 16. There is one official amendment to clause 16. In clause 16, delete the following words. Immediately before the date of commencement of the Act. Clause 16 as amended is before the House. Those who are for clause 16, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Clause 16 as amended do stand part of the bill. There are no amendments to clause 17 to 48 and they are before the House. The question is, those who are for clauses 17 to 48, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Clauses 17 to 48 do stand part of the bill. First schedule. There is no official amendment to first schedule. In the first schedule, in paragraph 5, after subparagraph 8, the following new subparagraph shall be added. 9. Where the member secretary consider it necessary a decision on any important or urgent matter that should be taken in circulation to all the members, including the chairman. The action shall be taken as per the decision of majority of the members. The first schedule as amended is before the House. Those who are for first schedule, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The first schedule as amended do stand part of the bill. There are no amendments to second, third schedule, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. Those who are for second, third schedule, clause 1, enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The second, third schedule, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. On behalf of the Chief Minister, I shall now request the Minister for Labour and Employment to move the motion for passing the bill. Honorable Speaker, sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no.
Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Agriculture to move the motion for taking into consideration of Acharya N.G. Ranga Agricultural University Amendment Bill 2016. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the Acharya N.G. Ranga University Amendment Bill 2016 be taken into consideration. Motion moved. Anandarao. Motion moved. The question is that Acharya N.G. Ranga Agricultural University Amendment Bill 2016 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 10 and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 to 10, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Clauses 2 to 10 do stand part of the bill. There is one official amendment to clause 11. For clause 11, substitute with repeal of ordinance number 3 of 2016 and saving. Acharya N.G. Ranga Agricultural University Amendment, second ordinance 2016 is hereby repealed. Second, notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Principal Act as amended by Acharya N.G. Ranga Agricultural University Amendment, second ordinance 2016 shall be deemed to have been done or taken under the Principal Act as amended by the said ordinance. I shall now put the clause 11 as amended to vote. The question is, the amended clause 11 is before the House. Those who are for, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Clause 11 as amended do stand part of the bill. There are no amendments to clause 1 enacting formula and long title and they are before the House. Those who are for, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Agriculture to move the motion for passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill is passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Agriculture to move the motion for taking into consideration of Dr. Y.S.R. Horticulture University Amendment Bill 2016. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the Dr. Y.S.R. Horticulture University Bill 2016 be taken into consideration. Motion moved. Anandarao. అధ్యక్ష, ఈ బిల్లుపై మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఈరోజు భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడ్డ ఆర్థిక వ్యవస్థ. అందుకనే ప్రపంచంలో ఎప్పుడైనా సరే ఆర్థికమైనటువంటి విషయాలు వచ్చినప్పుడు భారత వ్యవస్థ బలంగా ఉంది అధ్యక్ష. కాబట్టి ఈవేళ వ్యవసాయ రంగం చూసుకున్నప్పుడు ఏదైతే ఈ వ్యవసాయ యూనివర్సిటీ కానీ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ కానీ ఈ రెండు యూనివర్సిటీలకి ఈవేళ ఏదైతే అమెండ్మెంట్ ప్రవేశపెట్టారో ఈ అమెండ్మెంట్ బిల్లు చాలా అవసరం అధ్యక్ష. ఎందుకు అవసరం అంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు 13 జిల్లాల్లో ఈ రోజు పోలవరం ప్రాజెక్టు ద్వారాగా లక్షలాది ఎకరాలకి భవిష్యత్తులో సాగునీరు ఇస్తున్నారు. కాబట్టి అంటే వ్యవసాయ రంగంలో భవిష్యత్తులో మరింత ఈ భూమి అందుబాటులోకి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ వ్యవసాయ రంగంలో అంటే వ్యవసాయ రంగం కానీ హార్టికల్చర్ రంగం కానీ ఈ రెండు రంగాల్లో వ్యవసాయ నిపుణులు తయారు చేయాలంటే తప్పనిసరిగా ఈ హార్టికల్చర్ మరియు
వ్యవసాయ యూనివర్సిటీ ద్వారాగా మరియు డిప్లొమా కానీ పాలిటెక్నికల్ కానీ ఈ విధమైనటువంటి కోర్సులు ప్రవేశపెట్టడం, అలాగే ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఈ బిల్లుల్ని ఈ కోర్సులను ప్రవేశపెట్టి తద్వారాగా భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులకి యువకులకి వ్యవసాయ రంగంలో ఈ యొక్క మరి టెక్నికల్ సిబ్బందిని తయారు చేయడం కోసం ఈ బిల్లు చాలా అవసరం అధ్యక్ష. అలానే రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతే వ్యవసాయమే ప్రధానంగా ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందబోతుందో, ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఏదైతే ఆర్థిక రంగం చూసుకున్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రోత్ చూసుకున్నప్పుడు వ్యవసాయ రంగం మరి ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి తరుణంలో వ్యవసాయ రంగంలో మళ్ళా హార్టికల్చర్ రంగం, హార్టికల్చర్ తర్వాత లైవ్ స్టాక్ కానీ, లైవ్ స్టాక్ తర్వాత ఆక్వాకల్చర్ కానీ ఈ రంగాలన్నీ ఈ రోజు అభివృద్ధిలో ముందుకు పోతున్నాయంటే కారణం ఏదైతే ఈ రోజు ప్రతిష్టాత్మకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పోలవరం ప్రాజెక్టు తీసుకుని నదుల అనుసంధానం తీసుకుని తద్వారాగా 13 జిల్లాలకి సాగునీరు ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఒక మహాయజ్ఞం లాగా ఏదైతే ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రయత్నం జరుగుతుందో ఈ ప్రయత్నాలన్నీ ఫలించాలంటే భవిష్యత్తులో ఈ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ రంగంలో రైతాంగానికి అందుబాటులో ఉండటం కోసం అవసరమైనటువంటి టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేయాలన్నా, మానవ వనరుల్ని మరి పెంపొందించాలన్నా ఈ యొక్క అమెండ్మెంట్ బిల్లు చాలా అవసరం అధ్యక్ష. ఈ బిల్లు ద్వారాగా రాబోయే రోజుల్లో మన ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ సెక్టార్లో యూనివర్సిటీలు కానీ కాలేజీలు కానీ స్థాపించి అనేక మంది యువతకి శిక్షణ ఇచ్చి ఏదైతే ఈ రోజు మన ప్రాంతం మన రాష్ట్ర యువకులు ఈ చదువుల కోసం ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్తున్నారో విదేశాలకు వెళ్తున్నారో వాళ్ళందరూ భవిష్యత్తులో ఇక్కడే చదువుకుని వ్యవసాయ రంగానికి రైతాంగానికి అవసరమయ్యేలాగా ఉపయోగపడటం కోసం ఈ యొక్క అమెండ్మెంట్ బిల్ చాలా అవసరమని మీ ద్వారాగా సభ్యులు తెలియజేసుకుంటూ సభ్యులు అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు మినిస్టర్ అధ్యక్ష, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కళాశాలలు మరియు సీట్లు తక్కువగా ఉన్నందున అధ్యక్ష చాలా మంది ఆశావహులైన అభ్యర్థులు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడానికి వెళ్తున్నట్టు తెలియవచ్చింది అధ్యక్ష. సదరు రంగాల్లో అవసరమైన మానవ శక్తి లోటును పూరించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొత్త సంస్థలను ఏర్పాటు చేయవలసిన అవసరం ఎంతో ఉందని గుర్తించి ముందుకెళ్లడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ప్రభుత్వ రంగంలో కొత్త కళాశాలను ప్రారంభించడానికి తగినన్ని ఆర్థిక పరిస్థితులు లేవు కాబట్టి పై పరిస్థితుల దృష్ట్యా విశ్వవిద్యాలయం సదరు శాస్త్రాల్లో గల ప్రైవేటు కళాశాలలు పాలిటెక్నికల్ అనుబంధం మరియు గుర్తింపులు ప్రస్తుతం లేనందున ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయ చట్టం 2007 నుండి చట్టాన్ని తగు విధంగా సవరించడం ద్వారా ప్రైవేటు రంగంలో ఉద్యాన కళాశాలలు మరియు పాలిటెక్నికల్ అనుబంధము మరియు గుర్తింపును మంజూరు చేసే కొన్ని నిబంధనలు చూపించవలసిన అవసరం ఏర్పడింది అధ్యక్ష. విశ్వవిద్యాలయం నిర్ణయించిన పద్ధతులు మరియు ప్రమాణాలను అనుసరించి ఉన్నత విద్యను గడిపే కళాశాలలకు అనుబంధం మరియు గుర్తింపును వసగే అధికారాన్ని సదరు విశ్వవిద్యాలయాన్ని సంక్రమింపజేయడానికి మరియు సదరు పద్ధతులు ప్రమాణాలను పాటించని విద్యా సంస్థల యొక్క అనుబంధమును మరియు గుర్తింపును ఉపసంహరించవలసిన అవసరం ఏర్పడింది అధ్యక్ష. తదనుగుణంగా ఈ యొక్క ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయ చట్టం 2007లోని 30వ చట్టం తగు రీతిగా సవరించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది అధ్యక్ష. The question is that Dr. YSR Horticultural University Amendment Bill 2016 be taken into consideration. Those who are for the motion, please aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 10 and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 to 10, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clauses 2 to 10 do stand part of the bill. Clause 11. There is one official amendment to clause 11. For clause 11, substitute with the repeal of ordinance number 4 of 2016. Dr. YSR Horticultural University Second Amendment Ordinance 2016 is hereby repealed. I shall now put the clause 11 as amended to vote.
The question is, the amended clause 11 is before the House. Those who are for, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Clause 11 as amended to stand part of the bill. There are no amendments to clause 1 enacting formula and long title, and they are before the House. Those who are for, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Agriculture to move the motion for passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. The question is, that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Deputy Chief Minister for Revenue to move the motion for taking into consideration of the Registration Andhra Pradesh Amendment Bill 2016. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the registration Andhra Pradesh Amendment Bill 2016 be taken into consideration. Motion moved. Kona Ravikumar. అధ్యక్ష, ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్ చట్టానికి సవరణలు తీసుకురావడం ఇదో ఎంతో ఆహ్వానించదగ్గ విషయం అధ్యక్ష. ఇది ఈనాడు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకానికి అందరికీ కూడా ప్రజా ప్రయోజనార్థం ఉద్దేశించినటువంటి అమెండ్మెంట్ బిల్ అధ్యక్ష. ఈరోజు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేనటువంటి విధంగా మరి ఈనాడు ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఏర్పడిన తర్వాత భూమి తాలూకా ఎవరి భూమి హక్కులు వారికి సక్రమంగా ఉండాలి, వారు ఎక్కడా కూడా వారి హక్కులను కాపాడేటటువంటి విధంగా చట్టాల్లో ఉన్నటువంటి లొసుగులన్నింటినీ కూడా సరిదిద్ది ఒక సమగ్రమైన విధానానికి రూపకల్పన చేయాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతోనే మరి ఏదైతే 1908 రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం ఉందో ఆ చట్టంలో ఉన్నటువంటి ఒక క్లాజుని ఈరోజు సవరణలో మరి అమెండ్మెంట్స్ తీసుకురావడం చాలా ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం అధ్యక్ష. మరి ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మనం మీ ఇంటికి మీ భూమి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అధ్యక్ష. ఈరోజు వెబ్లాండ్ ను క్రియేట్ చేసి దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేనటువంటి విధంగా వెబ్లాండ్ ను క్రియేట్ చేసి ప్రతి ఒక్క రైతుకి సంబంధించినటువంటి హక్కులన్నింటినీ కూడా భద్రంగా వెబ్లాండ్ లో ఉంచి ఆ వెబ్లాండ్ అనేటటువంటి దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అనుసంధానించి యాక్సెస్ ఇచ్చి ఈ రోజు డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసే విధానాన్ని లేకుండా నిరోధించడానికి ఒక ప్రయత్నం కొనసాగిస్తే ఈ రోజు ఆ ప్రయత్నంలో కొనసాగింపులో భాగంగానే ఈ చట్టానికి సవరణలు ఈనాడు ప్రతిపాదన చేయడం అయింది అధ్యక్ష. ఈరోజు ప్రజలు రెండు రకాలుగా మోసపోతున్నారు అధ్యక్ష. ఎవరైతే కొంతమంది వ్యక్తులు ప్రజల్లో కానీ కొనుగోలుదారుల వాళ్ళు కానీ మోసం చేసి మరి ఎవరైతే కబ్జాలు చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా అరికట్టే విధంగా రాబోయే రోజుల్లో కబ్జాలు కూడా అరికట్టే విధంగా ఈ రోజు ఈ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది బిల్ అనేది చాలా ఉపయోగిస్తుంది అధ్యక్ష. ఈరోజు ఒక్కసారి మనం మాట్లాడితే ఒకే వ్యక్తిని ఒక భూమిని ఇద్దరికి అమ్మడం, 3 రిజిస్ట్రేషన్లు చేయడం, 4 రిజిస్ట్రేషన్లు చేయడం, ఏదైనా సరే ఎవరైనా కొనుగోలుదారులు మోసపోయాము అని తెలుసుకున్న తర్వాత మరి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కేసు పెడతామనంటే అది సివిల్ డిస్ప్యూట్ గా వస్తుంది కాబట్టి మేము కేసులు తీసుకోలేమని చెప్పేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష. అలానే ఈరోజు మరి ఎవరైతే మోసపోయినటువంటి వ్యక్తులు ఏదైనా కోర్టుకి వెళ్ళి మరి కోర్టు ద్వారా వాళ్ళు ఏమైనా న్యాయం పొందుదామని అనుకుంటే బాగా కాలాతీతం అయ్యేటటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అందుకనే ఈ రోజు వరకు ఈ చట్టంలో ఎవరైనా ఒకే వ్యక్తి ఒక భూమిని 2 సార్లు కానీ 3 సార్లు కానీ అమ్మితే, 3 కానీ అమ్మితే దానిని రద్దు చేసేటటువంటి అవకాశం ఇంతవరకు ఆ చట్టంలో లేదు అధ్యక్ష. మరి ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి
రిజిస్ట్రేషన్ చట్టంలో అమలు చేస్తున్నటువంటి అనేక రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి విధానాలను పరిశీలించి ఈ రోజు మధ్యప్రదేశ్ లో ఇటువంటి చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి 2010 సంవత్సరంలోనే ఈ చట్టాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చి దాన్ని చట్టం చేసిన కేంద్రంతో కూడా దాన్ని ఆమోదింపజేసుకుని ఒక వ్యక్తి 2 సార్లు ఒకే భూమికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసే విధానాన్ని నిరోధించ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఎవరైతే భూ కబ్జాదారులు, ఎవరైతే ఆక్రమణ చేయాలనేటటువంటి వారు, ఎవరైతే మరి చట్టంలో లోపాలను ఉపయోగించుకొని మరి అతను వేరే వాళ్ళతో భూములు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం అధ్యక్ష. హక్కుదారులు ఒకరైతే వారి భూమిని వేరే వాళ్ళు ఎవరో వేరే వాళ్ళ చేత రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడం, ఆ రకంగా భూముల్ని దురాక్రమణ చేయడం అనేది గత 10 సంవత్సరాల్లో విపరీతంగా ఈ రాష్ట్రంలో జరిగాయి అధ్యక్ష. సామాన్యుడు నలిగిపోయే పరిస్థితి, సామాన్యుడు అటువంటి వారి భూముల్ని వారు కాపాడుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. ఈ రోజు ఈ చట్ట సవరణ ద్వారా అటువంటి అన్నిటికీ కూడా మరి ఈరోజు కంట్రోల్ చేసి భూమి హక్కు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒకేసారి తన భూమిని ఒకసారి ఒకరికి అమ్మే విధంగా, ఎవరైనా సరే ఇతరులు వేరే వాళ్ళ భూమిని ఇతరులు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి అవకాశం లేనటువంటి విధంగా ఈరోజు ఈ చట్టాన్ని రూపొందించడం, ఈ చట్టంలో ఉన్నటువంటి క్లాజ్ని అమెండ్మెంట్ చేయడం ద్వారా రూపొందించడం, ఇది రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ప్రయోజనాలకు కూడా ఇది ఉపకరిస్తుంది అధ్యక్ష. మరి ఇది ఆల్రెడీ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ చట్టాన్ని అమలు చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. మన పక్కనే ఉన్నటువంటి తమిళనాడు, మన పక్కనే ఉన్నటువంటి ఒరిస్సా, అలాగే బీహార్ రాష్ట్రంలో కానీ పుదుచ్చేరి రాష్ట్రంలో కానీ ఎవరైనా అటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ ఒక భూమిని రెండోసారి కానీ మూడోసారి కానీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసినట్టుగా తెలిస్తే కొనుగోలుదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో మోసపోయాం అనేటటువంటి భావంతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి ఫిర్యాదు చేస్తే దాన్ని 30 రోజుల్లోగా విచారణ చేసి పరిశీలించి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ని రద్దు చేసేటటువంటి అధికారం ఈ రోజు ఈ చట్ట సవరణ ద్వారా మరి ప్రజల ప్రయోజనాల్ని కాపాడడం కోసం ఉద్దేశించినటువంటి ఈ బిల్లుని నేను పూర్తిగా దీన్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను. యావత్తు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అందరి ప్రజానీకం తాలూకా ప్రయోజనాలను కాపాడేటటువంటి ఈ బిల్లుని ఈ సభ యావత్తు మరి దాన్ని ఆమోదించమని మీ ద్వారా అందరి సభ్యులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. కుమార్ రాజు గారు. అధ్యక్ష, ఇది నిజంగా ఆహ్వానించదగ్గ బిల్ అధ్యక్ష. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో చూస్తున్నాం అధ్యక్ష, ఏ ల్యాండ్ అయినా సరే ఎవరైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే అవకాశం ఇప్పుడు ఉంది అధ్యక్ష. ఆఖరికి ఏ ప్రభుత్వ ల్యాండ్ కానీ, ప్రభుత్వ సముదాయం కానీ, ప్రభుత్వ బిల్డింగ్లు కానీ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయే పద్ధతి ఉంది అధ్యక్ష. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిందల్లా ఊరికి అక్కడ సబ్ రిజిస్ట్రార్ గారిని లేకపోతే ఎంఆర్ఓ దగ్గర ఒక డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుని అది రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది అధ్యక్ష. మామూలుగా చెప్పడం కాదు అధ్యక్ష, ఎవరికన్నా ప్రాక్టికల్ గా పించి తగిలితే అప్పుడు తెలుస్తుంది అధ్యక్ష. నా భూమే రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది అధ్యక్ష, 38 సెంట్లు. నా భూమే ఎవరో వాళ్ళు 20 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు అధ్యక్ష. అంటే ఈ విధమైన మోసపూరితమైన రిజిస్ట్రేషన్స్ జరగకుండా ఈ చట్టము అద్భుతమైన చట్టాన్ని, చట్టంలో ఉన్న లొసుగుల్ని గుర్తించి అమెండ్మెంట్ తీసుకువస్తున్నప్పుడు మనం తప్పనిసరిగా ఆహ్వానించే విషయం అధ్యక్ష. తర్వాత ఇదొక్కటే కాకుండా అధ్యక్ష, 9 of 1997 యాక్ట్ అధ్యక్ష, అది ఏదైతే ప్రభుత్వము ల్యాండ్లెస్ పూరికిచ్చిందో ఆ ల్యాండ్లెస్ పూరికిచ్చిన ల్యాండ్స్ ని కూడా కొంతమంది ఉద్దేశపూర్వకంగా తెలుసుండి కూడా ఆ ల్యాండ్స్ ని వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే ప్రక్రియ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. అడ్వాన్స్లు ఇచ్చి అగ్రిమెంట్లు రాయించుకుని సబ్సిక్వెంట్ గా ఈ ల్యాండ్ పూలింగ్ విధానంలో తీసుకొచ్చి ఒక దుర్మార్గమైన ప్రక్రియ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. వాళ్ళ మీద కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకునే విధంగా ఏదైనా అమెండ్మెంట్స్ కానీ యాక్ట్ కానీ తీసుకొస్తే అధ్యక్ష, ఏదైతే మనము ఎవరికైతే రైతులు ల్యాండ్లెస్ పూరికిచ్చిన రైతులకి న్యాయం చేసే విధానంగా ఉంటుంది అధ్యక్ష. తప్పనిసరిగా ఈ బిల్లుని
మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము అధ్యక్ష, ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఇటువంటి మంచి పనులు చేసినప్పుడు ప్రతిపక్షం వారు కూడా దీనికి సహకరించవలసిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ఇది ఎవరో ఒక పార్టీ గురించి కానీ, ఒక వ్యక్తి గురించి కానీ, లేకపోతే ఇంకా వేరే ఎవరినో దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తున్న విధానం కాదు అధ్యక్ష. ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉపయోగపడే విధానంతో ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. అంతకుముందు చూస్తే అధ్యక్ష, ఇప్పటికీ కూడా చాలా కోర్టుల్లో వివాదాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్, సెకండ్ రిజిస్ట్రేషన్, థర్డ్ రిజిస్ట్రేషన్, ఆఖరికి మొదటి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాడికి భూమి చెందాలా, ఆఖరిని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాడికి భూమి చెందాలా అనే రకరకాల వివాదాలతోటి ఇప్పుడు ప్రజలు కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు కొత్త పోకడి కూడా మొదలుపెట్టారు అధ్యక్ష. ఏదైతే ల్యాండ్ కావాలనుకుంటున్నామో ఆ ల్యాండ్ సరిహద్దులను మాత్రము రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ లో పెట్టి రిజిస్టర్ చేసేది వేరే వ్యక్తి అధ్యక్ష. అలాగా చేసుకుని చాలా భూములు కూడా అన్యాక్రాంతం అయిపోయి సిచ్యువేషన్ ఉంది అధ్యక్ష. విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఒక కొత్త ప్రక్రియ ఉంది అధ్యక్ష. ఏదైతే ల్యాండ్ ఎవరి కన్నులు దాని మీద పడ్డాయో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని దాంట్లోకి ల్యాండ్లోకి దించడం అధ్యక్ష. ల్యాండ్లోకి దించి అది ఆక్యుపై చేసుకోవడం అధ్యక్ష. తర్వాత వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ల్యాండ్ ఓనర్స్ వెళ్ళి చేస్తే ఈ భూమిలోకి మేము కదలమంటారు. ఏదన్నా అంటే SC/ST కేసు అంటారు అధ్యక్ష. పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే పోలీసులు ఇది ప్రైవేట్ వివాదము లేకపోతే రెవెన్యూ మ్యాటర్ అని చెప్పి వాళ్ళు పంపించేస్తున్నారు అధ్యక్ష. అట్లాగా చాలా దారుణమైన పనులు జరుగుతున్నాయి అధ్యక్ష. దాన్ని కూడా ఏ విధంగా అరికట్టాలో చూడవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉంది అధ్యక్ష. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఏదైనా ఇటువంటి విషయాల్లో కూడా కలగజేసుకునే అధికారం కూడా ఇస్తే కొంత న్యాయం జరుగుతుందని మాత్రము మేము పూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నాం అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులను కూడా ఈ విధమైన చట్టం కూడా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని మాత్రము మేము ప్రగాఢ విశ్వాసం అధ్యక్ష. వారిని అభ్యర్థిస్తున్నాం అధ్యక్ష. తప్పనిసరిగా ఈ మంచి యాక్ట్స్కి అమెండ్మెంట్స్ తీసుకురావాల్సిన అవసరము ప్రభుత్వం పైన ఉందని చెప్పి నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీకు మరి ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అధ్యక్ష, ఇటీవల కాలంలో భూముల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి. కొంతమంది స్వార్థపరులు ఒక భూమిని ఒకరికన్నా ఎక్కువ మందికి అమ్ముతున్నారు. దీనివలన అమాయకులు మోసపోతున్నారు. వీటిని అడ్డుకోవడానికి చట్టంలో నిర్దిష్టమైన ప్రొవిజన్ లేదు. అందుచేత 1908 రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం కింద సెక్షన్ 22(b)ని ప్రతిపాదిస్తున్నాను. దీనివల్ల మోర్ దెన్ 1 రిజిస్ట్రేషన్ అరికట్టవచ్చు. ఒక వ్యక్తి ఒకే భూమిని ఒకరికన్నా ఎక్కువ మంది అమ్ముకోవడానికి వీలు లేకుండా ఈ బిల్లు ద్వారా నిరోధిస్తున్నాం. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ అరికట్టవచ్చు. 2010 సంవత్సరంలో మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇటువంటి చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం కూడా లభించింది. ఈ బిల్లుని ప్రయోజనార్థం ఉద్దేశింపబడింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రోత్సాహంతో ఈ బిల్లును రూపొందించాం. ఇంత మంచి బిల్లును సభ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. The question is that the registration Andhra Pradesh Amendment Bill 2016 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clause 2 and it is before the House. The question is, those who are for the clause 2, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clause 2 do stand part of the bill. New clause 3. There is one official amendment for insertion of clause 3 after clause 2 as the following. Repeal of Ordinance 7 of 2016. The registration Andhra Pradesh Amendment Bill 2016 is hereby repealed. I shall now put the clause 3 to vote. The question is, the new clause 3 is before the House. Those who are for, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clause 3 do stand part of the bill. Clause 1. There is one official amendment to clause 1. For subclause 3 of clause 1, the following shall be substituted, namely
3, it shall be deemed to have come into force with effect from the 6th December 2016. I shall now put the clause 1 as amended to vote. The question is, the clause 1 as amended is before the House. Those who are for, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Clause 1 do stand part of the bill. There are no amendments to enacting formula and long title, and they are before the House. Those who are for, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Deputy Chief Minister for Revenue to move the motion for passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request Minister for BC Welfare to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Excise Amendment Bill 2016. Respected Speaker, sir, I beg to move that the Andhra Pradesh Excise Amendment Bill 2016 be taken into consideration. Motion moved. Sahit Venkatrao garu. ఆంధ్రప్రదేశ్ సహకారి చట్టం 2048 సంబంధించిన బిల్లు. ఈ చట్టం అధ్యక్ష ఇప్పుడు పెట్టేటటువంటి పాలసీ పీరియడ్ ప్రకారం చూస్తే గతంలో ఉన్న దానికన్నా ఉసులుబాటు కల్పించడం జరిగింది. గతంలో అయితే ట్యాక్స్ తో విధించి అధికంగా ఇప్పుడు ఏదైతే అమ్మకం పన్ను మాత్రమే మనం ఇస్తా ఉన్నాం. సెకండా ఏదైతే ఈ మొట్టమొదటి బిల్లులో పెనాల్టీ పెంచడానికి 1,00,000 నుంచి అధికంగా పెనాల్టీ పెంచడానికి సవరణ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క బిల్లుని బలపరుస్తూ మరి ఈ మంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఆబ్కారీ మంత్రి బిల్లుని పూర్తిగా బలపరుస్తూ ఏదైతే ఇవాళ అమ్మకందారులు ఉన్నారో, ఎవరైతే యాక్సిస్ పడినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఉసులుబాటు కల్పించే విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందని చెప్పి నేను మీ ద్వారా ఈ సవరణ చేసినటువంటి బిల్లుని మనస్ఫూర్తిగా నేను బలపరుస్తూ ఉన్నాను. అయితే కూర్చోండి. మినిస్టర్ అధ్యక్ష, ఈ బిల్లుని ప్రవేశపెట్టడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మన రాష్ట్రంలో ఎవరైతే లైసెన్స్ దారులు ఉన్నారో వాళ్ళు మద్యాన్ని విక్రయాలు చేస్తున్నటువంటి సమయంలో కొన్ని వైలేషన్స్ కి కొన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఆ చర్యలు తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళ మీద కాంపౌండింగ్ కింద ₹1,00,000 వరకు వాళ్ళ మీద జరిమానా విధించే విధంగా ఈ రోజున నిబంధనలు ఉన్నాయి. అయితే మళ్లీ రిపీట్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వాటిని తిరిగి మళ్లీ జరగకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని నిబంధనలు కూడా కఠినతరం చేయాలనే ఉద్దేశంతో, వైలేషన్స్ తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కాంపౌండ్ ని ఫిక్స్ చేసుకునే అధికారాన్ని ప్రభుత్వానికి కల్పించే విధంగా ఈ బిల్లుని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. దయచేసి సభ్యులందరూ కూడా మరి ఈ యొక్క బిల్లుని ఆమోదించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. The question is that the Andhra Pradesh Excise Amendment Bill 2016 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clause 2, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clause 2, clause 1, enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Clause 2, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for BC Welfare to move the motion for passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no.
Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for BC Welfare to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Excise Amendment Bill 2017. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the Andhra Pradesh Excise Amendment Bill 2017 be taken into consideration. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Excise Amendment Bill 2017 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 7, scheduled clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 to 7, scheduled clause 1, enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. Clauses 2 to 7, scheduled clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for BC Welfare to move the motion for passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. The House is adjourned to meet tomorrow at 9 a.m.